डीडी पंजाबी वेख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ वंदना खन्ना ते लैके हाज़र हाँ प्रोग्राम खास खबर एक नज़र ते रोज़ की तरह अखबारां दियां खास सुर्खियां ते विचार चर्चा करने के लिए आज साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने उगे पत्रकार अवतार सिंह शेरगिल जी। आओ सब तो पहला उन्हों का स्वागत करते हैं। शेरगिल जी प्रोग्राम च बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। धन्यवाद जी। सो हुण रुक करते हैं अज दियां खास खबरां वल। सब तो पहला गल करांगे टोक्यो ओलंपिक्स की खबर चंगी है, खबर सुखावी है। भारतीय कुड़ियां पहली बार हॉकी सैमीफाइनल च पहुँच गई ने और जित वल वध रही ने। मुंडे भी जिहड़े ने शेरगिल साहब कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ओलंपिक दे विचों बहुत ही खुशी भरे माहौल वाली और सुखावी जिवें तुसीं दस्सिआ भी सुखद खबर जिहड़ी आ एक नवें कदम पुट्टण वल नूं मिली आ कि जिहड़ी साडी हॉकी टीम है और पहली बार होया कि भारत दी मुंडियां दी भी और कुड़ियां दी भी दोने टीमां ओलंपिक दे सैमीफाइनल च पहुंचियां। ये बहुत वड्डी प्राप्ति आ। जो पहला सोका चल रहा सीगा जिन्हें 8, 9, 10 दिन का ओलंपिक दे विच 1 ਜਾਂ 2 मैडल मिले सी आपां नूं मीराबाई चानू ते पीवी सिंधु वाला, वो सोका लगता पे हुण थोड़ा थोड़ा खत्म होने वाल तुर पिया ते हरेक देश विच दुनिया भर दे भारत का नां एक बारी फिर गूंजण लग पिया। खास करके हाकी दे विच जो कमाल मुंडियां ने कीता सीगा जी, उस तो भी वध गए कमाल कुड़ियां ने कर दिखा लिया, जिहदे विच इक्को एक जिहड़ा गोल पेनल्टी कॉर्नर नूं बदल के कीता सी वो गुरजीत कौर आ और वो भी इहो जी टीम दे अगे कीता सी आस्ट्रेलिया दी जिन्हों के पूरे लीग मैच विच कोई भी नहीं सी हरा सकिया और उन्होंने सारे लीग मैचों दे विच केवल ते केवल एक गोल खाधा सीगा, वो भी स्पेन तो। उन्हां दी जिहड़ी गोलकीपर रोशेल आ उहनूं जिहड़ी साडी पुरुष हॉकी टीम दे गोलकीपर सिरजेश आ, ये दोनों दे विच कहा जांदा पे एक कंध आ जिन्हों कि तोड़ सकना या जिन्हों पार करके गोल कर सकना बहुत मुश्किल आ। वो कुड़ियां ने कर विखाया और उस कंध नूं भी भेद दिता, गोल भी करता तो नाल डिफेंडिंग बहुत वधिया कीती है। जिहड़ा सब तो प्लस पॉइंट रहा इंडिया की कुड़ियां की टीम का भी उन्होंने जिहड़ा एक गोल कर दिता सी उस तो बाद अपनी टीम की जो डिफेंड किया पे उन्होंने एक गोल भी नहीं होने दिता और उन्होंने चेहरिਆਂ तो साफ दिखाई दिसदा सी मायूसी जिहड़ी आस्ट्रेलीयन खिडारनां दे पे वो 3 वार दी गोल्ड मैडल चैंपीयन रहीआं आ ओलंपिक दे विच और उस टीम नूं हराउणा बहुत वड्डी गल आ। इस दे नाल नाल मैं एक होर गल दस दवां भी कमलप्रीत कौर जिहदे उत्ते बहुत आसा सी। देखो हार जित तो हुंदी रहिंदी आ पर कमलप्रीत ने एक बार तां भारत देश का नां रोशन करन दे नाल नाल पंजाब दा जिहड़ा एक छोटा जिहा पिंड आ उत्थों उठ के गई कुड़ी उस ओलंपिक च पहुंच जाना और अपने नां नाल सदा लई एक ओलंपीयन जोड़ देना बहुत वड्डी प्राप्ति आ। बेशक वो फाइनल दे विच 6वें स्थान ते रही आ 63 पॉइंट कुछ डिस्कस थ्रो सुट्टण विच, पर उन्हें पूरे देश वासियां नूं इस कदर मजबूर करता पे तुसी डिस्कस थ्रो भी देखो, ये भी एक मैच हुंदा आ। नहीं तो आम करके लोग जिहड़े ज़्यादा प्रशंसक जिहड़े आ भारत दे जां होर वर्ल्ड दे वो बड़ियां बड़ियां खेडां नूं हाकी हो गई, फुटबॉल हो गया जां क्रिकेट हो गया, डिस्कस थ्रो मैनूं लगदा नहीं कोई भी देखदा होगा, पर ओहदी मैच दी उड़ीक करदे रहे शाम तक भी किन्ने वजे कमलप्रीत ने डिस्कस सुट्टनी आ। इत्थों तक कि प्रधानमंत्री दे दफ्तर दे विचों भी मुख मंत्री होड़ा वालों भी जिन्ने बड़े बड़े आगू सी वो भी टैलीविजन के मोहरे बैठे सी पे देखना आ, पर हार जित दे इहदे विच कोई मायने नहीं रखदी आ। ओलंपिक दे विच पहली अटैम्प्ट दे विच पहुंच जाना और सीधा ही फाइनल च पहुंचना और उस तो बाद बड़े बड़े देशों के देखो पहले नंबर पर उत्थे अमेरिकन कुड़ी आई आ, दूजे नंबर पर जर्मनी की, तीजे ते क्यूबा की। एडे वड्डे वड्डे मुल्कां दे विच इंडिया नूं 6वें स्थान पर लैके आउणा बहुत वड्डी प्राप्ति है। सो ओलंपिक दे विच जिहड़ा दौर एक हाकी का सिनेरियो दुबारा शुरू हो रहा उस दे नाल नाल जिहड़े हुण पहलवानां दा दौर शुरू होना आ। फिर भारत के जिहड़े पुरुष हॉकी मैच जिहड़े आ बेल्जियम दे नाल सैमीफाइनल चल रहे आ उहदा भी लगदा आ पे आस करते हैं पे ये पड़ा भी अगे पार कर जाएंगे। जी बिल्कुल, इस नाल ही अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर करोना महामारी के नाल जुड़ी हुई है। दूजी लहर का बिल्कुल सही अंदाज़ा लाने वाली एजेंसी का कहना है कि तीजी लहर जिहड़ी हैगी है करोना की वो इसी महीने आ सकती है और इस नाल ही उसका कहना है कि अक्तूबर दे विच पीक ते जाएगी। की कहोगे? देखो माहिरां दा तां बहुत चेतावनियां देण दा काम सदा ही रहा है, पहला भी सी हुण भी हैगा आ। ये ज़्यादातर डिपेंड लोकां ते करता है भी असीं दूजी तीजी चौथी लहर लियाउणी भी आ कि नहीं लियाउणी। बिल्कुल ये लोकां ते डिपेंड आ। विग्यानियां ने तां तुहानूं एक चेतावनी दे के चौकस कर देना पे
ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਆਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਰ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਲਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਆਰ ਫੈਕਟਰ 1.03 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਜੋ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਆਗਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈ-ਰੂਪੀ ਵਾਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਕੇਜ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਈ ਐਪ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਈ-ਰੂਪੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਆ, ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ DBT ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ, ਹੁਣ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ। ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਗੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਚੱਲਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਡ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਈ-ਰੂਪੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ, ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66A ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66A ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ 2015 ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਦ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਇਹ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ 19 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 170 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਵੀ ਟੋਟਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 15 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆ, 5 ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਐਡੇ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਾਇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨਾ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।